آیت نمبر 186 ہم لے رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اللہ کہتے ہیں کہ جب تم سے پوچھے میرا بندہ میرے بارے میں تو کہو انی قریب کہ میں جو ہے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا, اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے, فلیستجیبوا لی بس چاہیے کہ وہ مجھ سے جواب لے, ولیؤمنوا بی اور جو ہے مجھے پر یقین کرے, لعلہم یرشدون شاید کہ وہ رشد و ہدایت والا جو ہے ہو جائے. اور بھئی یہ ذرا آیت کو جو ہے آپ کھولیے گا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی ہم دعائیں کر رہے ہیں, ہم اللہ سے منتیں سماجتیں کر رہے ہیں, اسٹل ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں, مشکلیں ہیں, اور ہم جتنا جو ہے آواز لگا رہے ہیں ریسپونڈ کیوں نہیں آ رہا ہے, کہ اللہ ہم سے کافی دور ہے, یا اللہ جو ہے اس سارے سسٹم کو بنا کر بالکل عرش پر جا چکا ہے کہ اس تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن کیسے ہم بلڈ کریں, کیسے ہم امیجن کریں کہ اللہ ہمارے قریب ہے, اور کیسے جو ہے اس کو ہم آواز لگائیں, یہ تھوڑا اس آیت کو آپ جو ہے کھولیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عماد بھائی یہ آیت جو ہے نا ایسی خوبصورت آیت ہے کہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی کوئی, جیسے اوپر والی آیت کا میں نے کہا تھا نا کتنا وزن ہے, اس طرح سے اس آیت کی خوبصورتی ہے. اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے نا بات چل رہی ہوتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں احکامات کی اور یا کسی سٹوری کی, اور آل آف اے سڈن کوئی ایک آیت یا دو آیت ایسی آ جاتی ہیں جن کا آپ کو لگتا ہے, دیکھیں گے آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ اوپر ہم روزے کی بات کر رہے ہیں اور نیچے والی آیت میں بھی ہم روزے کی بات کر رہے ہیں, درمیان میں یہ ایک بات آ گئی جس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے, سچ ایس آپ کو دیکھنے میں لگے گا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی شان نزول دیکھیں اور تھوڑا سا بھی اگر آپ اس آیت کو بہت قریب سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. شان نزول کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ چینج کرا کہ اب سب نے روزے رکھنے ہیں, تو کچھ میرے جیسے ہوں گے جو کہیں گے یا اللہ پہلے ٹھیک تھا چل رہا تھا, یہ کیا اب رکھنے پڑیں گے روزے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تسلی کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے, اور دوسرا جو بھوک میں انسان کی حالت ہوتی ہے, اس حالت میں جب انسان سوچتا ہے کہ میں روزے کس لیے رکھ رہا ہوں, میں کس لیے بھوکا ہوں, میں یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کس چکر میں پڑ گیا ہوں, میں کیوں ایسا کر رہا ہوں, اس سوال کا جواب کہ بھائی جیسا اللہ کا عبادی, کہ جب تجھ سے سوال کریں میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بھوکے کس لیے ہیں, میں کس لیے بھوکا ہوں, تو کہ میں اللہ کے لیے بھوکا ہوں جس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وجہ سے اللہ کا عبادی, کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں. لیکن اب یہ بات آ رہی ہے روزوں کے درمیان میں, تو اس بات کا تعلق بھی وہیں سے بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات جنرلی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ جسٹ ان کیس ایسے ہی کوئی اللہ کے بارے میں سوال کرے کہ اللہ کون ہے, تو یہ جواب ہے. لیکن جب ہم اس کو کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو اس کی کانٹیکس میں یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جب آپ سوچ رہے ہیں اور آپ بھوکے ہیں اور آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے, تو اللہ یہ بتا رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں کہ بھائی میں وہ ہوں جو تمہارے قریب ہوں, انی قریب, کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں. ٹھیک ہے, اور جب تم اجیب دعوت داعی, جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تم کو جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں جب جواب دیتا ہوں تو کیا ہے کہ فلیستجیبوا لی, تمہیں چاہیے کہ اب تم میری بات مان لو. جو پکارنے والا پکارتا ہے اور تو میں اس کی بات کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں, تو کیا ہے کہ تم ان چیزوں کے اوپر ایمان لاؤ. یہ جو میں نے اگر تمہارے لیے روزے رکھے ہیں اور زکوٰۃ رکھی ہے, یہ ساری چیزیں رکھی ہیں, یا ان جنرل اس کانٹیکس میں ہم صرف روزوں کی بات کرتے ہیں کہ تم لبیک کہو, کہ تم جو ہے ان باتوں کے اوپر میرے ساتھ جڑ جاؤ, کیونکہ میں تمہاری اچھائی کے لیے یہ سب کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. تو یہ جو پورا کانٹیکسٹ ہے یہ اتنا خوبصورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں. روزے میں خاص طور پہ اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. تو روزے میں کوئی پکارنے والا اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اجیب دعوت داعی اذا دعان, میں اس کی پکار کو سنتا اور جواب دیتا ہوں. جی ہاں بھائی, جزاک اللہ خیر. بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے اس کو ایکسپلین کیا. آیت کی طرف بڑھتے ہیں ہم بھی. آیت نمبر 187 اگین پھر روزے کی طرف جو ہے اللہ لے کر آ رہے ہیں. اس کے اندر بڑا ہی جو ہے ڈیوریشن ہم کو بتایا جا رہا. پہلے تو اللہ نے بتایا کہ کچھ دن تم کو رہنا ہے, کس کو رہنا ہے کس کو نہیں رہنا ہے وہ بھی بتا دیا. اب اس آیت میں تھوڑا دیکھتے ہیں کہ کیا پہلے کے لوگوں کے ساتھ جائز تھا اور بعد میں پھر روک دیا گیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا جو ہے آسانیاں رکھی ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, اللہ کہتے ہیں کہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں یعنی روزے کی راتوں میں الرفث الی نسائکم, اپنی عورتوں سے ملنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ سب تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ خوب جانتا ہے کہ تم نے کیا اپنے آپ کے لیے خیانت کی ہے. فتاب علیکم, پس اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا. وعفا عنکم, اور تم سے اس برائی کو دور کیا. فالآن, پس اب باشروہن, مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور ان چیزوں کو تلاش کر سکتے ہو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھاؤ پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کا دھاگا سفید کے دھاگے میں مل جائے, یعنی فجر, من الفجر یعنی فجر کا. ثم اتموا الصيام الى الليل, پھر اپنے روزوں کو مکمل کرو رات تک. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد, اور مباشرت نہ کرو اپنی عورتوں کے ساتھ اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں.
तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, फला तक़रबूहा, इसके करीब मत जाओ, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अपनी आयतों को, अपनी निशानियों को, अपने अहकाम को खोल खोल कर बयान करता है लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो मुत्तकी बन सके। और उनमें बहुत सारे कीवर्ड्स इसके अंदर हैं, उसके अंदर आपके जो है रिसर्च की, आपकी स्टडी की और आपके जो है नुकात की जरूरत है। पहला ये हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि मियां बीवी के क्या ताल्लुकात है, कि अल्लाह कह रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उसके लिए लिबास हो। ये किस तरीके की जो है ताबीर है, ये थोड़ा आप बताएं। दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं फलआन बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, कि तुम मुबाशरत कर सकते हो रोजे की रातों में और तुम तलाश करो वो चीजें जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। फिर ड्यूरेशन अल्लाह ने बताया, फिर अल्लाह कह रहे हैं कि ये हदें हैं अल्लाह की, इसको क्रॉस ना करो और तुम जो है मुत्तकी बनोगे। ये लिबास वाला थोड़ा आप एक्सप्लेन करिएगा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाद भाई, बहुत ही खूबसूरत। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इसकी इस आयत को समझने के लिए थोड़ा सा इसका शान नुज़ूल अगर आप समझेंगे ना, कि हुआ क्या था कि जो पुराने रोजे थे, जो तरीकाकार था यहूदियों और ईसाइयों का, उसमें वो एक टाइम खाना खाते थे और रात को मुबाशरत यानी कि रात को अपनी वाइफ के साथ नहीं सो सकते थे। हम समझ रहे हैं? तो लेकिन हुआ क्या कि कुछ असहाब ने इस तरह का अमल करा जिसकी वजह से ये वाला जो हुक्म था रात को, वो हुक्म जो है गलत हो गया। मतलब ये कि वो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको तब्दील किया और ये बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता चल गई कि भाई लोग जो है वो अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं और ये चीज़ हो रही है और लोग जो है वो रोजे के जो असल उसकी जो रूह है उसको खराब कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं। तो इस बात पर, और इसके ऊपर पूरा किस्सा इंशाल्लाह वो फिर हम किसी और वक्त इंशाल्लाह बयान करेंगे, तो उस बात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर ये आयत नाजिल की और कहा कि हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए। नाउ चेंज आ गया, अपग्रेड आ गया ना, एक और अपग्रेड आया कि अब तुम क्या कर सकते हो कि अब तुम अपने आप को अपनी औरतों के साथ सो सकते हैं रात को रोजा रखने के बाद, लेकिन रोजा तुम्हें खोल लेना है मगरिब होते ही या जैसे सूरज गुरूब है, और सुबह तक यानी कि फजर होने तक तुम अपनी औरत के साथ सो सकते हो और खा पी सकते हो सारी रात। ठीक है, तो ये भी अपग्रेड आ गया। तो पहला एक यानी कि पहले एक हुक्म आया, उस हुक्म के अंदर थोड़ा सा अपग्रेड आया, उसके बाद फिर अब ये एक और अपग्रेड आ गया। अब एग्जैक्टली ये भी मुमकिन है कि ये ऊपर वाली आयत और नीचे वाली आयत, ये तीनों आयत एक साथ आई और ये भी मुमकिन है कि ये स्लो आई हो। तो ये दोनों तीनों चीजें मुमकिन हैं, लेकिन अभी हम जो यहाँ पे देख रहे हैं वो सिर्फ ये कि लिबासुन लकुम। लिबास का क्या मतलब होता है? लबसा। लबसा का मतलब ये कि इसका जो रूट वर्ड है वो ये है, इसका मानी है अपने आप को कवर करना, ढांपना। ठीक है ना? और अल्लाह जब ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो, इसका मतलब ये कि तुम उनको ढांपो, तुम उनको उनकी अच्छाई और बुराई के अंदर उनको कवर करके रखो, तुम उनकी चीजों को खोल खोल के बयान मत करो, तुम जैसे तुम हो वैसे ही वो तुम्हारे लिए ढाल है और तुम उनके लिए ढाल हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आपको एक सिस्टम बताया है, एक आपको रहने का तरीका बताया है कि आपने एक दूसरे को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, एक दूसरे का किस तरह से ख्याल रखना है, कि आप उनका ख्याल रखें और वो आपका ख्याल रखें। तो यही एक मुआशरे का हुस्न है, यही एक मुआशरे का तरीका है, औरत और मर्द का एक यही ताल्लुक है जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेहतरीन तरीके से बयान किया है यहाँ पे। और इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों बयान किया? क्योंकि इसको हम जोड़ते हैं रोजे वाली बात से, कि रोजे में अपनी बीवी के साथ सोने को पहले मना किया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको ओपन कर दिया, उसको खोल दिया और लोगों को बता दिया कि तुम ये काम कर सकते हो, लेकिन उसका तरीकाकार थोड़ा सा अल्लाह ने रोजे का चेंज कर दिया। क्यों अल्लाह ने क्यों किया? क्योंकि अल्लाह क्या करें कि अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम चुपके चुपके आप अपने आप से खयानत कर रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों के लिए, ताकि वो इस बुराई में ना जाएं और इस हुक्म को तब्दील कर दिया। तो देखिए अल्लाह की रहमत देखिए कि वो कितना हमारे से मोहब्बत करने वाला है, कि हमारी चीजों के लिए, हमारी बातों के लिए वो अपने अहकाम को चेंज कर देता है, ताकि हम अपने आप को जो है वो मुत्तकी बना सके, हम अपने आप को आसानी की तरफ लेके जा सके। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है कि जब तुम मस्जिदों में, यानी कि जब तुम एतकाफ की सूरत में हो तो फिर ये काम मत करो। तो उसमें थोड़ी सी एक एक्सेप्शन डाल दी है कि अब ये काम आपने एतकाफ में हो तो ये नहीं करना। और क्या कहा अल्लाह ने कि ये उसकी बांधी हुई, ये उसकी रखी हुई हुदूद है। तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, तो तुम इनके करीब मत जाओ। ठीक है ना? तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, और ये किस लिए अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ये बातें किस लिए बयान कर रहा है कि आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि तुम इन सब चीजों से बच सको। ये अल्लाह ताला की खोली हुई बयान करदा आयात और निशानियां हैं। तो यहाँ से जो है रोजे वाली बात पूरी कंप्लीट हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, और रोजे की जो आज मौजूदा हालत है, वो हम जिस तरीके से रोजा रखते हैं और जो अहकामात को फॉलो करते हैं वो यहाँ पे पूरा आ जाता है। और इसी में दरमियान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुबह और शाम का वो बयान भी बता दिया है कि हमने किस हद तक उसको जो है वो फॉलो करना है, कि सुबह की सफेदी और कब होगी और रात का जो है अंधेरा कब होगा। तो ये सारी चीजें आप खुद पढ़ें, समझें, तो आपको बहुत मजा आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें एक ऐसे अमल के बारे में बताया जो आज हम करते हैं और पूरे 30 दिन करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर हर भाई, बहुत ही
बेहतरीन जो है टॉपिक्स हमने आज की इस पॉडकास्ट में कवर किए। पहले तो हमने वसीयत वाले मैटर को देखा और दूसरा हमने फिर जो है किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे के हुक्म को अनाउंस किया, फिर उसके बाद हमारी आसानी के लिए कैसे उसके अंदर अपग्रेड्स एक के बाद दीगरे लाते गए, उसको हमने बड़ी तफसीली के साथ देखा। अजीज साथियों, अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो मेक श्योर करें कि आप इसको लाइक करें और कमेंट्स के थ्रू हमको बताएं कि आपको कौन सा वाला पोर्शन समझ आया है और किसमें कंफ्यूजन आपको है। कंफ्यूजन है तो कमेंट्स के थ्रू हमको क्वेश्चन करें, हम जरूर आपका नाम लेकर एड्रेस करेंगे और उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगली पॉडकास्ट में आप लोगों से मुलाकात होगी। इस सिलसिले को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपने सूरह बकरा शुरू से नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह से ऑलमोस्ट 1.5 पारा जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ हिस्सा रह गया है सूरह बकरा का, जो धीरे धीरे हम फिनिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर हारून भाई फॉर सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। अल्लाह ताला आपके इल्म में खूब जो है इजाफा करे और आपके इस इल्म को जो है आपका जरिया नजात और जन्नत में जाने का सोच जो है बनाए। आमीन, बेशक इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर इमाद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।